हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा एक बार फिर तो रेस अकैडमी ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के उत्ते ते जेडे भी एप्लीकेशन ते देख रहे हैं तो उन्होंने भी स्वागत है। सो मेरा नाम है पुरुषोत्तम संधू। थानू जिवें कि पता है आप रीजनिंग MCQ की सीरीज़ कर रहे हैं, सो वह ही एक नवा पार्ट आप लैके आए अज। सो दैन करते आप सैशन स्टार्ट। तो सैशन शुरू करने तो पहले एक छोटी जी इन्फॉर्मेशन की है, अगर तुम रेस अकैडमी ऑफिशियल के अगर चैनल ते नवे हो तो चैनल नू लाइक शेयर ते सबसक्राइब करो अपने दोस्तों मित्रों के नाल। अगर तुसी हाले तक प्ले स्टोर तो रेस अकैडमी ऑफिशियल की एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल की तो प्ले स्टोर के उत्ते जाके तुसी रेस अकैडमी ऑफिशियल की एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। इदां दा लोगो थानू नज़र आएगा। दैन इंस्टॉल होने तो बाद इदां थानू ओपन की ऑप्शन आऊगी तो दैन उस तो बाद थानू एक इदां दा फ्रेमवर्क जिहड़ा थानू दिसूगा। तुसी एक्सप्लोर एज अ गैसट भी कर सकते हैं, अपने फोन नंबर के नाल लॉग इन भी करके देख सकते हैं। दैन उस तो थानू अंदाजा हो जाएगा कि किवें किवें तुसी इहदे विच वर्किंग करनी है। मेरा एक जनरल जिहा थानू दसना सीगा कि किवें तुसी प्रोसीड करा सकते हो। सो इहमें अगर तुसी अपना फोन नंबर भर के इत्थे लॉग इन करोगे, प्रोसीड सिक्योरली करोगे, दैन उस तो बाद थानू एक वेरीफाई OTP आऊगा। अगर तुहाडे अदर सिम दे फोन दे विच नंबर आ तो दैन उस तो करूँगा, अदरवाइज ऑटोमैटिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ये पिक कर ही लेंदे आ। दैन इदां दा थानू जिहड़ा फ्रंट पेज दिसूगा, जिहड़ा भी तुसी अगर कोर्स ऑलरेडी परचेज कर रखिया होगा वो भी दिस जाऊगा। दैन उस तो बाद नहीं तो थानू लिस्ट ऑफ कोर्सेज दिसूगी, जिहड़े कि तुहाडे इत्थे 4 आइकन थानू दिख रहे हैं। किहड़े आ? होम दिख रहा, स्टोर दिख रहा, चैट दिख रहा, प्रोफाइल। ये चैट उन्होंने लिए है जिन्होंने कोर्स ऑलरेडी इनरोल किया होया कि किहड़े कोर्स दे विच किहड़ी वीडियो जिहड़ी आ वो अपलोड हो रही है, चाहे वो लाइव हो चाहे वो रिकॉर्डेड हो। तो दैन स्टोर के उत्ते जाके तुसी क्लिक करोगे तो दैन इदां दे थानू जिहड़े आ दिस जाऊगा। तुसी देख सकते हैं कि कंप्लीट कंप्यूटर, कंप्लीट पंजाब, ट्रिपल SB ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ GK ਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰसेज ਆ। दैन उस तो बाद ऑल सब्जैक्ट अगर तुसी लेना चाहते हो, अगर तुसी रीजनिंग का कोर्स बाय करना चाहते हो तो तुसी देखो कि थानू इहदे ते कूपन कोड अवेलेबल है। तो दैन अदर ऑप्शन थानू फैसटिवल के रिगार्डिंग भी जिहड़ा इहदे दे ऑप्शन जिहड़ा ओह मिलता रहूगा। अगर तुसी कोर्स परचेज करना चाहते हो तो दैन तुसी मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हो, किहड़ा? संधू10। संधू 10 के नाल थानू एडिशनल जिहड़ा आ वो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। स्पेस नहीं पानी तो कैपिटल लैटर दे विच तुसी करोगे तो तुसी इहदे नाल थानू संधू SANDHU संधू 10 के नाल जिहड़ा 10% का एडिशनल डिस्काउंट वो मिल जाऊगा। सो सैशन नू करते हैं स्टार्ट। आप सैशन दे विच तुसी पेशेंस रखना, थोड़े जे ईजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन रखे ताकि तुहाडा जिहड़ा इन्ने समय तो तुसी जिहड़ा बकवा लै रखिया कि अपने आप तो पढ़ाई नूं छेड़दा नहीं। दैन किवें जिवें कि तुसी सैशन नूं जरूर स्टार्ट करो। सो आपां करदे हां सैशन नूं स्टार्ट। थानू लगातार आउण वाली वीडियो दे विच तुहाडा फुल ऑफ सिलेबस जिहड़ा आ MCQ दी सीरीज़ दे नाल जिहड़ा कवर हो जाऊगा, चाहे वो क्लॉक होवे, चाहे वो कैलेंडर होवे, चाहे एनालॉगी होवे, ईवन कि तुहाडी नॉन वर्बल रीजनिंग दे विच तुहाडी सीरीज़ होवे, एनालॉगी हो गई, क्लासीफिकेशन हो गया, चाहे ऑड वन आउट जिहदी ही आपां गल करदे हां। सो सैशन नूं करदे हां स्टार्ट। को पहला क्वेश्चन तुहाडे स्क्रीन दे उत्ते आ। एक तुहानूं रिक्वेस्ट है कि अगर तुसी सैशन देख रहे हो तो मेरे सॉल्व करने तो पहला तुसी वीडियो नूं स्टॉप करके मैं साइड फ्रेम तो जरूर हटाया करूँगा कि ताकि थानू जिहड़ा क्वेश्चन ईजिली देख सके। तुसी वीडियो नूं स्टॉप करके जिहड़ा सॉल्यूशन होता जरूर अपने तौर दे उत्ते फाइंड करना। सो करते हाँ जी, होप सो तुसी सॉल्यूशन जिहड़ा कढ लिया होना। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सैकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। की कहता पिया कि भाई जिद्दां पहली टर्म जिहड़ी रिलेटेड आ दूसरे दे नाल, जिहड़ी तीसरी टर्म आ चौथे दे नाल रिलेट करूगी सेम वे दे नाल, उहदा आंसर किवें पता करांगे। एनालॉगी का सवाल है, थानू पता कि जिहड़ी यह नंबर एनालॉगी जिहड़ी थानू दिखदी पई है, एक तो सब तो पहला थानू अगर तुसी तुहाडे विचों कोई बिगनर आ तो दैन ओनू जदों भी MCQ सीरीज़ चाहे किते भी कर रहा, तुसी जिहड़ी है ना जिहड़ा अंदर उहदा सब टॉपिक पहचानिया करो तो दैन टॉपिक पहचानिया करो। ये हुण एनालॉगी का मेजर टॉपिक आ। दैन एनालॉगी के अंदर भी नंबर एनालॉगी दे, दैन उस तो बाद थानू सारा कुछ उहदा कि बेसिक वगैरह पता है कि किवें किवें प्रोसीड कराईदा। सो आपां सब तो पहला साडे दिमाग दे विच यही आंदा कि भाई 6 नूं 18 किवें बनाया जाए। क्लीयर है चीज़? तुसी की कहोगे भाई 6 तीए 18 करके देखते हैं आपां की आंसर आ गया। हाँ जी, 6 तीए 18 जिहड़ा हुंदा। दैन सिमिलरली तुसी इस दे विच एनालॉगी का मतलब की हुंदा? समानता। समानता जो समानता अगले सवाल ने बिल्कुल स्टेटमेंट दे विच सेम क्लीयर किया गया है, जो समानता इहदे दे विच उही समानता आपां इहदे दे विच लभांगे। अगर देखांगे कि 14 30 भाई किन्ने हुंदे आ? 42 आंसर दे विच लभण जाओ तो भाई ना तो सानूं 42 किते मिलदा, ना तो किते होर कोई अंश जिहड़ा उहदा मिलदा पिया। सो पहली स्ट्रैटजी तो साडी जिहड़ी फेल हो गई। दैन एनालॉगी दे विच मैं तुहानूं जिहड़े तुसीं पेड क्लासां दे विच भी अगर पढ़ रखिया होवे तां न्यू सिरे दे उत्ते भी जिन्हां नूं पता होगा कि मैं दसदा हुंदा कि मैक्सीमम चांसेस हुंदे आ स्केयर एंड क्यूब दे उत्ते, स्केयर एंड क्यूब के उत्ते एनालॉगी के उत्ते
ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਗਰ 6 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋ, 6 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ 36 ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ 36 ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 18 ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 18 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਦੈਨ ਫਸਟ ਸਕੇਅਰ ਦੈਨ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ 14 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ 196 ਹੁੰਦਾ। 196 ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਤੱਕ ਐਟਲੀਸਟ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਊਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਐਟਲੀਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੇਖੋ 9 ਦੂਣੀ 18 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹਾਸਲ ਬਚੂਗਾ 1, 8 ਦੂਣੀ 16। ਕੀ 98 ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ 98 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਐਨਾਲੋਗੀ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਨਾਲੋਗੀ ਦਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਚੁਣਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਨਾਲੋਗੀ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਅਰ ਐਨਾਲੋਗੀ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੋ? ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਸੈਟ ਆਫ ਨੰਬਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਟ ਆਫ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 7, 16, 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੈਨ ਉਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ। ਸੋ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ 7 ਦੂਣੀ 14। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 7, 16। 7, 16 ਅਗਰ 34 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, 7 ਦੂਣੀ 14 7 ਦੂਣੀ 14 ਪਲੱਸ 2 ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਦੂਣਾ 32 ਦੈਨ 2 ਕਰੋਗੇ 34। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇੰਟੂ 2 + 2 ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਇੰਟੂ 2 + 2 ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਫਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 9 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 16 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, 18 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਜਨਰਲ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਟੂ 2 ਗਣਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੈਸੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। +9 + 18 ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ 2 ਗੁਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਨੰਬਰ 7, 16, 34 ਇਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦੂਣਾ 20 + 22 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, +9 ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ +9 ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਅਗਰ +18 ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਅਗਰ +18 ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ +9 ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਮੈਥਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਅਪਰੋਚ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰ ਐਨਾਲੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ 23 ਤੇ 8 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, 31 ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ 23 ਦੂਣੀ 46 ਤੇ +2 48, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਚਾਂਸਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, 31 ਤੇ +17 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਇਹ ਮੈਥਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪਲੱਸ ਦੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ 29 ਦੂਣਾ 58 ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ 29 ਦੂਣਾ 58 ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ 58 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, 28 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। 28 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਦੁੱਗਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ 2 ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ 60 ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ -3 ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 57 ਤੇ 96 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਘਟਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 9 7 16 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 9 7 16 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 39 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਹੀ ਆ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਵ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ 49 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 58 ਜਾਓਗੇ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਓਗੇ 76, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੇਖੋ 58 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜੋੜੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 58 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 8 8 16
ਤੇ 76 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ +9 +18 ਤੇ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਰਨਲ ਜੀ ਜੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਭਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਇੰਕਸ ਹਾਊਸ ਫੇਸ ਸਾਊਥ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਆ ਉਹ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜੇ ਮਾਇਕ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਗੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼? ਬਸ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਰੰਟ ਗੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਫਰੰਟ ਗੇਟ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਰੰਟ ਗੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਇੰਕਸ ਹਾਊਸ ਫੇਸ ਸਾਊਥ। ਹੁਣ ਹੀ ਲੀਵ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੈਕ। ਹੁਣ ਲੀਵ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੈਕ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਚਲ ਗਿਆ। ਖੂਫੀਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੋੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੀਵ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੈਕ ਗੇਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਵਾਕ 18 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ 18 ਮੀਟਰ ਤੋੜ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਬਸ ਧਿਆਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦੈਨ ਹੀ ਟਰਨਸ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਵਾਕ 28 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਅਗਰ ਨਾਰਥ ਕੰਨੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਆ 28 ਮੀਟਰ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ 18 ਐਡਾ ਦਾ 28 ਛੋਟਾ, ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਬਸ ਫੀਲਿੰਗ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦੈਨ ਹੀ ਟਰਨ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਵਾਕ 35 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਈਸਟ ਕੰਨੀ ਤੁਰਿਆ ਪਿਆ, ਫੇਸ ਉਹਦਾ ਈਸਟ ਆ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਰਾਈਟ ਮੁੜੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 35 ਮੀਟਰ ਤੁਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕਿਓ, 35 ਮੀਟਰ ਤੁਰੂਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੇਖੋ 18 ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਆ ਜਾਊਗੀ। 18 ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। 18 ਤੇ 17 35 ਹੁੰਦਾ, 18 ਤੇ 17 35 ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ 17 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 35 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੈਨ ਹੀ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਵਾਕ 12 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਕਿਸ ਕੰਨੀ ਤੁਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਊਥ ਕੰਨੀ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਉਹਦਾ ਇਸ ਕੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ 12 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੜੂਗਾ। 12 ਮੀਟਰ ਮੁੜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਾਕੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੀ ਦੈਨ ਟਰਨ, ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੀ ਦੈਨ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਵਾਕ 17 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਈਸਟ ਕੰਨੀ ਫੇਰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਲੈਫਟ ਮੁੜੂਗਾ, 17 ਮੀਟਰ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 17 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ 17 ਮੀਟਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ 17 ਹੀ ਆ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਆਹ ਅਗਰ ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ 17/12 ਦਾ, 17/12 ਦਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੀ 12 ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਇਨ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੀਟਰਸ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ 28 ਮੀਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 28/12 ਹੈ। 18 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼? ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 28 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 12 ਜੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ 40 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਾਕੀ ਈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਇਸ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਗਨਰਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਫਾਸਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੂਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੂਰਨੈਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼? 40 ਮੀਟਰ ਈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਆ, ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਅਗਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੋਪਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਰਥ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਈਸਟ ਇੱਥੇ ਆ, ਵੈਸਟ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਊਥ ਇੱਥੇ ਆ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਆ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਬਿਕਮ north east become west and so on what will be south west become south west ਭਾਈ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਚਲੋ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਪਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, 45 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ। ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਊਥ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਵੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼, ਆਹ ਈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੈਨ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਬਿਕਮ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਨਾਰਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਗਾ ਡਾਟ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੂਗਾ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸੇਧ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਊਥ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਈਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਦੈਨ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਊਥ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੈਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ। ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਸਾਡਾ ਆਹ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਈਸਟ ਆ। ਸੋ ਈਸਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਨਾਰਥ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਦੈਨ 45 ਡਿਗਰੀ ਹੋਰ ਘੁਮਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 135 ਡਿਗਰੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਿਗਨਰਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਸਟ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਅਲਫਾਬੈਟ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਏ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਆਫ ਦਾ given word when the mirror is placed on the right of the word। right मतलब इस साइड मिरर लगाता। हुण इस साइड मिरर लगाऊगा, ये भी चीज़ का ध्यान रखना। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਰਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਸਾਡਾ ਇਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਦੈਨ 6 ਤੁਹਾਡਾ ਇਵੇਂ ਬਣੂਗਾ। ਦੇਖੋ 2 ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ 2 ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ 2 ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਆ। ਤੇ ਦੈਨ 6 ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਕੇ ਬਣੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਪੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਨਾ, ਆਰ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਰ ਦੇ ਚਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਵੇਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਆਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਵੇਂ ਬਣੂਗੀ, ਕਿਉਂ? ਇੱਦਾਂ ਬਣੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰ ਇਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਰ ਆ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਉਲਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਆਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਆ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਦੇਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 6/6 ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਦੀ ਵੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ AN 14 ਆ, CAT 60 ਆ, BEG
ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ A ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੈਨ N ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 14 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ AN ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 14 ਆ। AN ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ 14। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 15 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਲੱਸ ਦਾ 13 ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 13 ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਚੋਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 14। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ A ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਦੈਨ ਇਹਦੀ N ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 14 ਆਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, 3। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ। ਦੈਨ T ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ, 20 ਆ। ਦੇਖੋ 1 ਤੀਆ 30 ਆ, 20 ਤੀਆ 60। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 2, ਕਿਉਂਕਿ B ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ, E ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 5 ਆ, ਦੈਨ G ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, 7। ਦੇਖੋ 5 ਦੂਣੀ 10 ਹੋ ਗਿਆ, 10 7 70। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਰਬਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਵਰਬਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਪਰੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਲਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਵਿਲ ਕਮ ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੀਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੀਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 4 4 16 64। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਕੁਅਰ ਕਿਊਬ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 16 ਤੇ 64 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਊਬ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗੀ, ਅਗਰ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋਈ, 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 1। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 4। 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 4 ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 16। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਅਗਰ 64 ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 2 ਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਲਟਰਨੇਟ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਵੀ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ, ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਦੇਖੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਨ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਗਰ ਮੈਂ 5 ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ, 4 ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਗਰ ਮੈਂ 5 ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ 256 ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 64 ਚੌਕਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ 4 ਚੌਕੇ 16, 4 ਚੌਕੇ 16, 1 6 ਚੌਕਾ 24 ਤੇ 1 25, ਪਰ 256 ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ 1 ਤੇ 4 ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ, 1 ਤੇ 4 ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ 4 ਤੇ 4 ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ 16 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ 4 ਤੇ 16 ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 64 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 16 ਤੇ 64 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗੀ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 6 ਚੌਕਾ 24, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਆ 216 ਆ। ਇਹ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ 256 ਨਹੀਂ ਹੈ, 216 ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ 6 ਦਾ ਕਿਊਬ 216 ਤੇ 256 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਭਾਈ ਗੁਣਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 6 ਚੌਕਾ 24 ਆਪਾਂ 256 ਜਿਹੜਾ, ਸੌਰੀ ਇਹ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਆ, 6 ਚੌਕਾ 24 ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਸਲਾਈ 2, 6 ਛਿਕਾ 36 ਤੇ 2 38 ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ 64 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਊਗਾ, 4 ਆ ਜਾਊਗਾ, 8 4 12 ਆ ਜਾਊਗਾ, 1 ਹਾਸਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ 10 24 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, A B ਦੀ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ C ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਜਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਥਰਡ ਟਰਮ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਐਜ਼ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਫਰਸਟ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਫਾਰਮ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੇਮ ਲੈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ F
ROFER ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, N ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਨ N ਤੋਂ ਬਾਅਦ O ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, 2 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। NO ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ I ਆ ਜਾਊਗੀ, ਦੈਨ B ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਆ। ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ, ਜਦੋਂ ਲੌਜਿਕ ਫੜ ਲਿਆ, ਲੌਜਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਈਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। देयर आर फॉलोइंग 4 ਲੈਟਰ ਕਲਸਟਰ ਆਰ ਲਾਈਕ ਇਨ ਅ ਸਰਟਨ ਵੇ ਦੈਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਔਡ ਵਨ ਆਊਟ। ਔਡ ਵਨ ਆਊਟ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਡ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਰਿਮਾਈਂਡ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਬਿਗਨਰਸ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ L ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 12, N ਦੀ 14, P ਦੀ 16, ਇਹਦੀ 18 ਤੇ T ਦੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ +2 ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਰਲ ਅਪਰੋਚ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਮ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ 3 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ 14, P ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 16, ਦੈਨ R ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 18, T ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ 20, ਦੈਨ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 20। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ +2 ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ +2 ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਲੌਜਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਉਹੀ ਲੌਜਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਲੌਜਿਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੈਨ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ 8 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ 10 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ +2 ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 13, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਗੜਬੜ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ +3। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਲੌਜਿਕ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ 3 ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਂਸਸ ਆ ਕਿ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਆ ਤੇ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 15 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆ 18 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ +3 ਆ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ +3 ਆ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿ 4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ, 6 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆ 8 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆ 10 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 12 ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਹੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ +2 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਵੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਟਫ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੱਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਣੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਵਰਡ ਪੇਅਰ ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ 2 ਵਰਡ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਸੇਮ। ਹੁਣ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਾਲੋਗੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਐਨਾਲੋਗੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, GK GS ਬੇਸਡ। ਹੁਣ GK GS ਬੇਸਡ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਮਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਭਾਲੂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਰ ਆਪਾਂ ਭਾਲੂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਮਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਆ ਮੈਮਲ। ਮੈਮਲ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਮੈਮਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਮੈਮਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਂਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੈਨ ਪੈਨਸਿਲ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਨਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਡਾ ਪੈਨਸਿਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਨਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਫੂਡ। ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਫੂਡ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਨ ਵੈਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੌਨ ਵੈਜ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਪਲਾਂਟਸ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਜਾਗਦੇ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਫਰੂਟ ਤੇ ਮੈਂਗੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਜਿਹੜਾ C ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਗੋ ਆ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੋਲ ਲਓ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਬੋਲ ਲਓ, ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰੂਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰੂਟ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਮੈਂਗੋ, ਇਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮਲ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਅਰ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਅਗਰ GK GS ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼? ਲਾਸਟ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਬਚੇ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਸਟਲੀ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਵਿਲ ਕਮ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਲੌਜਿਕ ਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਂ ਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਥਡ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਏ। 16 ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ 32 ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ 57 ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ, 3 ਦੂਣੀ 6 ਪਲੱਸ 1, ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, × 2 ਪਲੱਸ 2 ਜਿਹੜਾ 7 ਦੂਣੀ 14 ਪਲੱਸ 2 ਸੀਰੀਜ਼ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੁਣਾ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਨੰਬਰ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 16 ਦੂਣਾ 2 ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ 32 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ 3 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਣਾ ਦੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, 4 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, 9 7 16 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ, 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਦੈਨ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 16, ਆ ਲਓ ਜੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਭਾਈ 4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 5 ਤੇ 2 7 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ 36 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼? ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 3 ਤੋਂ ਵੀ, 4 ਤੋਂ ਵੀ, 6 ਤੋਂ ਵੀ, 7 ਤੋਂ ਵੀ। ਸੋ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਹੁਣ 36 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ, ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 36 ਜੋੜਨਾ, 7 6 6 13 ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3 ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ 60 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 33 ਇੱਥੇ ਬਚੂਗੇ। 60 ਤੇ 33 ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 93 ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ 7 6 13 ਹਾਸਲ ਬਚਿਆ 1, 5 ਤੇ 3 8 ਤੇ 1 9, 93 ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਟ੍ਰਿਕੀ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਫਿਗਰ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਮ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਨ ਵਰਬਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਨ ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਖਾ ਦੇਵਾਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੁਦ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਖਦੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਸਕੇਅਰ ਆ, ਸਰਕਲ ਆ, ਗੁਣਾ ਆ, ਪਲੱਸ ਆ, ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਆ ਤੇ ਐਸਟਰਿਕ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਓ, ਸਟਾਰ ਬੋਲ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਕੇਅਰ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੇਅਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਦੂਸਰੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਅਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਕਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਫਿਗਰ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਗਈ ਭਾਈ ਸਾਡੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਗੁਣਾ ਪਲੱਸ ਆ, ਤੇ ਦੈਨ ਆ ਵੀ ਗੁਣਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ, ਗੁਣਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਤੇ ਗੁਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਹ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ, ਦੈਨ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ, ਦੈਨ ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਸਰਕਲ ਤੇ
ਸਕੁਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਪਲੱਸ ਤੇ ਗੁਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਟਰਿਕ ਇਵੇਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਦੈਨ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਵੇਂ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਾ ਇਵੇਂ। ਸੋ ਟੋਟਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ OPERATION ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ BWDA, ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਓਰੀਐਂਟ ਦਾ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ PATXPBJ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਡਿੰਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 2 ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ BTADGX। ਸੋ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ PARENT। ਸੋ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਸੇਮ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ T ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ X ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂ T ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ X ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, N ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ J ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਾਂ J ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਓਰੀਐਂਟ ਦਾ ਕੋਡ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਓਰੀਐਂਟ ਦਾ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ T ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ T ਦੀ ਕੀ ਆ, X ਆ। ਸੋ X ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ B ਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ B ਆ, B ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ P ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ W ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ A ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ R ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕੀ ਆ, R ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ A ਆ, R ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡ ਲੈਟਰ ਸਾਡਾ A ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਵੀ ਛੁੱਟੀ, A ਵੀ ਛੁੱਟੀ, ਆ ਲਓ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ B ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਬਚਾਓ, B ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ। ਆ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਨ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਐਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਸਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 3 ਆਪਸ਼ਨ B ਸੇਮ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਲੈਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਈਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੋਡਰੇਟ, ਮਤਲਬ ਮੋਡਰੇਟ ਟੂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਵਾਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ AEIO ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ CHAINED ਚੇਂਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ EJYGPCF ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ MEADOW ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਓ 3 8 1 9 14 5 4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆ 6 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 3 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆ 16, ਆ 7, ਆ 25, ਆ 10, ਆ 5। ਕਲੀਅਰ ਆ ਚੀਜ਼। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਨਰਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, +2 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, +2 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ 25, A ਨੂੰ ਆਪਾਂ 27 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ, -2। ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ, -2। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ +2 ਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, -2, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, +2। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਥੇ +2 ਇੱਥੇ +2, ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ +2 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ +2 ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ -2 ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ -2 ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ
AEI ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੋਵਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੋਵਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ -2 ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ +2 ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਵੋਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਕੌਂਸੋਨੈਂਟ ਆ ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਵੋਵਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਤੇ ਦਿਨ 25 ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 13 ਤੇ 2 15। ਹੁਣ 15 ਤੇ ਇਹ P ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, P ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ OCY OCY F ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰਾਓ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ 15 ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੋਵਲ ਆ, ਵੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 13 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ 13 ਆ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਦੈਨ ਆ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਲੌਜਿਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਲੈਟਰ ਕਲਸਟਰ ਹੈਵ ਬੀਨ ਗਿਵਨ ਆਊਟ ਆਫ ਵਿਚ 3 ਆਰ ਅਲਾਈਕ ਇਨ ਸਮ ਮੈਨਰ ਐਂਡ 1 ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਡ 1 ਆਊਟ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੋ। ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ 15 4 19। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਅਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 15 4 19 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 19 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆ 1 8 9 ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 7 ਤੇ 14 ਤੇ U ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 21। ਹਾਂ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਲਓ ਭਾਈ ਚੌਥਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਗਬਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਐਨਾਲੋਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 19 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ S ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ U ਆ, U ਮਤਲਬ 21। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗਲਤ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਆ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਧੂ 10 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ, ਅਗਰ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ, ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਂਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।